औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीम कालम हाज़र CNT न्यूज़ ਤੋਂ। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, दो मुआवजे करने चाहूँगा पाकिस्तान की नालायकी और खामोशी और ज़ाती ताल्लुकात, कौमी नहीं ज़ाती चशमपोशी, अपने पाकिस्तान के मफाद को चशमपोशी, लेकिन इससे बिल्कुल उल्ट इंडिया की होशियारी, मक्कारी, चलाकी, धोखाधड़ी और फ्रॉड सब तो बढ़ के दहशत गर्दी। यानी असी हर गल तो अखा मीट के रखियां। पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर आके साढ़े डैम तबाह किए, चाइना के जिथे जिथे इंजीनियर काम करते सी उन्होंने मारिया। उस तो इलावा होटलों उत्ते जिथे जिथे चाइनी रहिंदे सी उत्थे उन्होंने हमले किए। उस तो इलावा सफारतखानियां ते हमले किए, जिहड़ियां टीमां पाकिस्तान च आईयां सी उन्हां ते हमले किए। उस तो इलावा अगे देख लो कि इन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के अंदर और सूबा खैबर यानी सरहद जिन्होंने अस कहने उस बेअमनी, दहशत गर्दी और जो कुछ उत्थे हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पिछे। लेकिन साड़ी चशमपोशी नहीं, बदयांती हद तक चशमपोशी आ कि साढ़े हुक्मरान उहदे खिलाफ बोलते ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਖੌਫ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। मसलन अज तो कोई 10 साल पहले तकरीबन मियाँ साहब ने एक इरशाद फरमाया सी जो मुंबई हमले होए ने कि जनाब वो जरा कसाब से जिन्हें उत्थे हमला किया वो पाकिस्तान का रहने वाला सी। कल साडे वजीर दिफा साहब खाजा साहब फरमा रहे सी कि हाँ जी असीं 30 साल दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं। खुदा दिओ बंदे हो ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ कि जी उन्होंने चोरियां नहीं भी बंदे ने की ना मुलजम ने वो भी मर जाता बेचारा डरदे डरदा भी मैनू मार पैनी है। तो इन्हों कि मार पैन डी जिसकी वजह तो खुद खुद अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपने मुल्क के उत्ते इल्जाम लगवा रहे हैं। हैरानगी की गल इस बिल्कुल बरक्स चल जाओ इंडिया के अंदर उन्होंने जिन्ना मीडिया है उन्होंने अत चुकी है। ईवन इत्थों तक बकवास कर रहे हैं कि ये जनाब जनरल जड़ा साडा असम मनीर साहब आ उन्होंने चुक के लियाओ। भी खुदा दिओ बंदे हो, तुहाडे प्यो दी हुक्मरानी है पाकिस्तान के अंदर भी तुसीं साडे जनरल चुक के लिआओ, असीं तुहाडे मार मार के तुहाडे दिमाग ना खोल देंगे। जनरल चुक के लिआओ। साडी फौज भी उस तरह की फौज आ जिस तरह की तुहाडी फौज आ, तुहाडे साडे वही असला जिहड़ा तुहाडे कोल असला। ये तुसीं किस कमाल च कहंदे जनरल चुक के लिआओ। साडे मुल्क के अंदर जो भी हालात ने, खैर वो भी साडी बेवकूफ़ी आ कि असीं मुल्क के अपने हालात खराब कीते ने, सियासी हालात खराब कीते ने। इत्थे बड़ा ही पोलराइजेशन असी जानबूझ के की आ, लेकिन इसके बावजूद असी साडी पूरी कौम, साडी फौज, साडे सियासतदान सारे सारे इस गल ते मुतफिक ने। अगर इंडिया ने कोई फौज फलैग किया या कोई दहशतगर्दी की या कोई बदमाशी की या साडा नुकसान किया या साडे ते हमला किया, असी बिल्कुल उहदा रिटेलीएट इस तरह ही करांगे जिस तरह इमरान खान साहब ने उस दौर च किया सी। और अगर इंडिया ने कोई गलतफहमी आ कि अज इमरान अंदर आ तो वो गलतफहमी दूर कर दे, वो अंदर नहीं है, वो साडे पाकिस्तान च ही आ, पाकिस्तान चो बाहर नहीं है। और हुण भी साडी हुकूमत नूं छड्ड दिओ जो भी मामलात ने उहदे
ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, 2-3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 에ਅਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਸਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਗਰਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਦਾएं बाएं ਤੋਂ ਕੱਟ ਘਟਾ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟੀਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਤੋਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾएं बाएं ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ, ਇਹਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਚੀਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਹਕਾਮ ਲਿਆਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਾਓ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਸਮਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਿਆ? ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਹਾਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਹਨੂਦੋ ਯਹੂਦ ਇੰਤਹਾਈ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨਾਪਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ।